مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں. کیا بات ہے. اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں، اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، تھرڈ آف قرآن کے برابر. اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے. اچھا. تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. واہ. سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائے. اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں. اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی. یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں. سبحان اللہ. کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر سورت ہے مگر کتنی جامع ہے. تو بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے، اس کی تفسیر پر غور کیجیے. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. مجھے بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ بہت شارٹ درود پاک بھی ہیں. میں ایک درود پاک پڑھتا ہوں، مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک اور مختصر درود پاک ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنی دیر لگی؟ 2 سیکنڈز، میکسیمم 3 سیکنڈز. اگر 3 سیکنڈ بھی مان لیں تو 100 درود پاک میں کتنے سیکنڈ لگ گئے؟ 300 سیکنڈ. 300 سیکنڈ کا مطلب کیا ہوا؟ 5 منٹس. You required only 5 minutes to recite 100 times درود پاک. صرف 5 منٹ چاہیے. اور اب فضیلت کیا ہے
کہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن رب کریم اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ مبارک ہو انہیں جو روز درود پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار کے بارے میں بات کرنی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کرنے کا کسی بھی مبلغ کو کہا جائے، کسی واعظ کو کہا جائے، کسی عالم دین کو کہا جائے، تو وہ کبھی کبھی پزلڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیا بات کروں۔ اللہ نے ایسا کامل و اکمل بنایا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا کمال ہے کہ سچی بات ہے کمال بھی کمال کے درجے کو جب پہنچتا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک خوبصورت یوں سمجھیے لائن دی ہے، ایک خوبصورت ڈائریکشن دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، دنیا کے ہر عظیم انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے عظیم اور الگ بناتی ہے، بڑا بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی میں غیر معمولی حلم یعنی نرمی اور بردباری ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا سخی ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے، تو کوئی بہت سارے لوگوں کے کام آنے والا ہوتا ہے۔ الغرض اخلاق کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جو اس کو لوگوں سے ممتاز اور ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جن میں تمام اچھائیاں اپنی ہائیسٹ ڈگری پر موجود تھیں۔ آپ نہایت شائستہ طبیعت اور پاکیزہ اور عظیم عادتوں کے مالک تھے۔ آپ سراپا شرم و حیا، زندہ دل، عمدہ سیرت اور پاکیزہ ظاہر و باطن رکھنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک صاف تھا۔ آپ اعلیٰ فضائل و مناقب کے حامل، جود و سخا کا منبع، خیر اور بھلائی کا سر چشمہ اور احسان کے اس عظیم مرتبے پر فائز تھے جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے اور روحیں خواہش کرتی ہیں۔ آپ کی اخلاق کی بلندیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی سیرت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور آپ کی ہر بات شریعت ہے۔ آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط اور روشن ہے کہ دنیا بھر میں مختلف رنگوں، نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کی محبت اور اطاعت پر متفق ہیں۔ بادشاہ ہو یا غلام، بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا غنام مالدار، ہر ایک نے آپ سے محبت کی، اور آپ اپنی شفقت و محبت اور اعلیٰ اخلاق سے ان سب کے دلوں کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے ان کی روحوں کو اپنا اسیر بنا لیا، اپنے جود و کرم سے انہیں اپنا غلام بنا لیا، اپنے لطف و کرم سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں نبی پاک کی سیرت تو بیان ہوگی، مگر سیرت کے میں وہ پہلو بیان کرنا چاہوں گا جو ہم سب کی زندگی میں کوئی بدلاؤ لا سکیں۔ ہم یہاں سے جب اٹھ کر گھر جائیں تو چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، چاہے وہ اسلامی بہنیں ہوں، وہ کچھ ایسے سیرت کے پھول لے کر جائیں جو ہم سب اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیں۔ میرے آقا سب کے لیے مہربان، نبی پاک سب کے لیے شفیق، مگر اللہ اکبر جو ڈپرائیوڈ لوگ ہوتے تھے، جو محروم لوگ ہوتے تھے، جو دکھی ہوتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر زیادہ شفقت فرماتے، ان پر آپ زیادہ سبحان اللہ مہربان ہوتے۔ جنہیں سب چھوڑ دیتے تھے میرے آقا انہیں اپنا لیتے تھے۔ یتیموں کا حال اس زمانے میں بہت برا ہوتا تھا۔
لوگ یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے، ان کے ساتھ ظلم کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کیا انداز تھا، آپ یتیموں سے بے پناہ محبت فرماتے۔ غزوہ احد میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے بشیر بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک یتیم بچہ ہے جس کے والد شہید ہو گئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے کیوں روتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں تمہارا والد اور عائشہ تمہاری والدہ ہو جائے؟ لک ایٹ دا وے کہ والد چلا گیا نا، گھبراؤ نہیں، اب تم میرے بچے ہو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت بشیر بن اکرمہ خود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اور یہ سن کر میرے اداس اور غم زدہ دل کو قرار آ گیا۔ ایک اور واقعہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام جب ان کے گھر گئے، ان کے بچوں کو اپنے پاس بلایا، پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، تو نبی پاک کی خود آنکھوں سے حضرت جعفر کی جدائی میں، کیونکہ آپ کزن تھے، نبی پاک بہت پیار کرتے تھے، تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کے جو بیٹے عبداللہ تھے اس وقت بچے تھے، نبی پاک اس یتیم بچے کو اپنے گھر لے گئے، 3 دن اپنے ساتھ رکھا، کھلایا پلایا، اس کی ٹیک کیئر کی۔ پہلا پھول، میں نے کہا تھا کہ آج بیان میں ہم اوصاف مصطفیٰ تو سنیں گے، مگر ساتھ اپنے لیے بھی کچھ لے کر جانا ہے۔ جو آج کے بیان کا پہلا پوائنٹ جو ہم نے لینا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، زمانے میں جو محروم لوگ ہیں ان پر شفقت کریں۔ اور یتیم کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی اچھی کفالت کرنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ مگر آج کے دور میں بھی یہ خبریں ملتی ہیں کہ لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، ورثہ نہیں دیتے، بھائی ہوتے ہیں مگر دیکھتے ہیں بھائی دوسرا چھوٹا ہے، ابھی اس کو معلوم ہی نہیں، بعض اوقات اس کا مال کھا جاتے۔ رشتہ دار، انتقال ہو گیا والد کا، معلوم ہے کہ بچہ یتیم ہے، مگر اس کے ورثے پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کیجئے گا، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دوں گا جن کو بالخصوص اللہ نے نوازا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ پلان کریں کہ اگر میرے 3 بچے ہیں تو کم از کم 1-2 یتیم بچے جو ہے نا اس کی کفالت بھی میری ذمہ داری۔ اب چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جتنی عظیم ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر تھی، اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کبھی کسی پر نہیں ڈالی گئی، نہ قیامت تک کسی پر ڈالی جائے گی۔ عام طور پر بڑی ذمہ داریاں انسان کو سخت مزاج بنا دیتی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا، آپ نہایت نرم مزاج، شفیق اور رحمت والے تھے، آپ کے مزاج میں سختی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کے مزاح میں بھی سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا سافٹ ماحول تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نبی پاک سے جس کو جو بات کرنی ہوتی وہ بات کر لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج نہیں تھے۔ ہمارے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں بیوی کو ڈر لگتا ہے، جن سے بات کرنے میں ملازم کو ڈر لگتا ہے، ایسا والد ہوتا ہے جس سے بچے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کونین کے والی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر بچوں سے لے کر بوڑھے تک، گاؤں والوں سے لے کر محلے والے تک، پیارے آقا سے جو سوال کرنا ہوتا، جو بات کرنی ہوتی،
everybody have access to रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मैं गौर करूं कि मैं एक्सेसिबल हूं, लोग मुझसे बात कर सकते हैं कि नहीं, और अगर ऐसा है तो अपने मिजाज को नरम कीजिए, अपनी चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। मिजाह का माहौल कैसा था? देखिए आजकल हम लोग भी हंसी मजाक करते हैं, मगर हमारी हंसी मजाक बाज़ों का दिल आजारी पर मबनी होती है, कभी झूठ पर मबनी होती है। मजाक मजाक में किसी को जलील किया जा रहा होता है, ये मजाक हराम है, ये दिल आजारी वाला जायज नहीं। सुनो मेरे आका ने कैसे मुस्कुराहटें बिखेरी, कैसा प्यारा एनवायरनमेंट था रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करता है हुजूर मुझे सवारी का जानवर दे दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सवारी के लिए ऊंटनी का बच्चा दूंगा। वो कहता है हुजूर ऊंटनी के बच्चे को मैं क्या करूंगा, उसमें कैसे सवारी करूंगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊंट भी तो ऊंटनी का बच्चा ही होता है, मैं तुम्हें जो भी ऊंट दूंगा वो किसी ऊंटनी का बच्चा ही होगा ना। लुक एट ब्यूटीफुल वे टू टॉक। अब आप जरा इमेजिन करें कि उस वक्त जितने लोग उस महफिल में मौजूद होंगे, सबके चेहरों पे कैसी मुस्कुराहट आ गई होगी। एक बुढ़िया नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, कहती हुजूर दुआ कर दे मैं जन्नत में जाऊं। ठीक है, बूढ़ी खातून थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते जन्नत में तो कोई बुढ़िया नहीं जाएगी। वो बूढ़ी जो है वो रोती हुई वापस जाने लगी, तो नबी पाक ने बुलाया और फरमाया कि जन्नत में जो भी जाएगा ना, चाहे वो बूढ़ा हो, जन्नत में जब जाएगा तो सब जवान बनकर जाएंगे। जन्नत में सबकी एज 30 इयर्स की हो जाएगी, रिवायतों में मालूम होता है। तो सुभान अल्लाह, आप सोचे कितनी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ होगा। तो अगर कभी कोई ऐसी बात करनी भी है जो माहौल को सॉफ्ट कर दे, तो उसमें दिल आजारी नहीं, उसमें झूठ नहीं, बल्कि चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, तो ये नबी पाक की खूबसूरत महफिल का अंदाज होता था। अब मैं और आप गौर करें कि क्या हमारे ऑफिस में, हमारे घर में जब हम जाते हैं तो टेंस वाला माहौल होता है, या हमारे जाने से लोग रिलैक्स हो जाते हैं? अल्लाह करे कि इस तरह हम समझ जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज ये था कि अपनी जरूरियात पर खुद को चाहिए होता था, मगर दूसरों को तरजीह देते थे, प्रायोरिटी देते थे। इसी को ईसार कहा जाता है। कभी किसी साइल को मना नहीं फरमा, जो आता नबी पाक उसे अता फरमाते। हजरत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते, एक मर्तबा एक औरत एक चादर लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने अपने हाथ से बुनी है, ये आपके पहनने के लिए लाई, स्पेशल आपके लिए बनाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को चादर की उस वक्त जरूरत भी थी, आपने वो चादर फौरन पहन ली। अच्छा, अब नबी पाक ने वो चादर तहबंद के तौर पर बांधी थी, तो उतने में एक सहाबी रसूल आए और कहते हैं हुजूर क्या प्यारी चादर है, हुजूर मुझे अता फरमा दें। नबी पाक थोड़ी देर महफिल में तशरीफ फरमा रहे, फिर अपने वापस कमरे में गए, और जब दोबारा आए तो वो चादर तय करके उस सहाबी रसूल को नबी पाक ने अता फरमा दी। तो बाकी साहबा ने कहा कि आपने क्या किया? हुजूर को चादर अच्छी भी लग रही थी, औरत ने बड़ी मोहब्बत से बनाई थी, हुजूर को तोहफा पेश किया, आपने सवाल कर लिया, आपको पता तो हुजूर मना नहीं करते। तो कहा अल्लाह की कसम, मैंने भी इसीलिए मांगी थी कि चादर कफन के तौर पर इस चादर को तबर्रुक के तौर पर ले जाना चाहता। मगर हमें क्या सीखने को मिला कि शफकत फरमाने वाले, प्रायोरिटी देने वाले, दूसरे मुसलमानों को तरजीह देने वाले। मगर आज हाल ये है कि मुसलमान का माइंड सेट ये बन गया है, मेरा काम सीधा हो जाए, बाकी किसी का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। मुसलमान ये नहीं होता। मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो दूसरे के लिए पसंद करे। समझे, आपकी जिंदगी गुजारने का सारा फार्मूला मौजूद है। मैं अब आप सबसे पूछता हूं, आप में से कौन है जो चाहता है कि मेरे साथ कोई ज्यादती करे, मेरे साथ कोई जुल्म करे, मुझे जलील करे, मेरी गलती पर माफ ना करे, मुझे सौदा बेचे तो धोखे से बेचे, मुझसे कारोबार करे तो झूठ बोले? है आप में से कोई जो चाहता है? जब आप ये नहीं चाहते कि ये सारे बुरे काम मेरे साथ ना हो, तो फिर आप भी तो किसी के साथ ना करें ना। कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करता है, वही दूसरे मुसलमानों के लिए पसंद करता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर इसलिए भी अजीम हैं, आप ऐसे करीब हैं कि आपका मिशन निहायत आला और आपका नाम अजीम था। आपने लोगों को गुमराहियों के अंधेरे से निकाला, जहालत की तारीकियों को खत्म करके इल्म का नूर आम किया, शैतानियत का इजाला किया, नफरतों का कला कमा किया, बातिल को मिटाया और हक को मजबूत किया।
जो सखावत का तालिब हुआ उसने आप अलैहिस्सलाम की पैरवी की, जिसने फलाहो कामयाबी को पसंद किया उसने आप अलैहिस्सलाम की इक्तिदा की, जिसने नजात का शौक रखा वो आपकी राह पर चला। आपकी नमाज सबसे खालिस, आपका रोजा सबसे बरतर अफजल, आपका हज सबसे कामिल, आपका सदका सबसे बढ़कर पाक और साफ, आपका जिक्र इलाही सबसे अजीब जिक्र है। जो आप अलैहिस्सलाम के सफीना मुबारक में सवार हुआ वो जन्नत पा गया, जो आपके दरे दौलत में दाखिल हुआ उसे अमन व अमान मिल गया, जिसने आपकी रिसालत की रस्सी को थाम लिया वो सलामत रहा, जिसने आप अलैहिस्सलाम की पैरवी की वो हिदायत पा गया और गुमराही से बचा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान के शुरू में मैंने कहा था हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। अब बात करते हैं नबी पाक वालिद के तौर पर कैसे थे, बहैसियत वालिद कैसे थे। आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो वालिद होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि नबी पाक बहैसियत वालिद कैसे थे। और औलाद और वालिद का जो रिश्ता है ना, अल्लाह अकबर, दुनिया में ऐसा बेलौस रिश्ता कोई और नहीं मिलता। रिश्ते तो बहुत है दुनिया में, मगर उन तमाम रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा है जिसकी अजमत, जिसकी गहराई, जिसकी शफकत और जिसकी बेलौस कुर्बानी को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। और वो एक रिश्ता है बाप का, वालिद का अपनी औलाद से रिश्ता। और सुभान अल्लाह, कहते हैं ना दुनिया में एक ही शख्स होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ जाए, वो वालिद ही होता है। और कौन चाहता है मुझसे आगे आप बढ़ जाएं? हैं? वालिद चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े, इज्जत में आगे बढ़े, दौलत में आगे बढ़े, शोहरत में आगे बढ़े। अरे वो कांधे पर इसलिए बिठाता है कि जहां तक मेरी नजर जा रही है मेरा बेटा और ऊंचा हो जाए, उसकी नजर और दूर तक जाए। वालिद को सायादार दरख्त कहा जाता है। क्यों? कि दरख्त के नीचे जब मैं और आप खड़े रहते हैं तो ऊपर वाले पत्ते धूप को सहते हैं, ऊपर वाले पत्ते गर्द और मट्टी को अपने ऊपर ले लेते हैं, नीचे खड़े होने वाले को साया देते हैं। सारी जिंदगी वालिद ये काम करता है। मगर जब ये वालिद अल्लाह अकबर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम हो तो अब ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, रहमत, इज्जत और किरदार साजी की वो मिसाल बन जाता है जो रहती दुनिया के वालिदैन के लिए रोशन चराग है। एक वो दौर तो जरा याद करें, मेरे आका का दौर क्या है, जब अरब के सहराओं में बेटी पैदा होती थी ना तो सफे मातम बिछ जाती थी, वालिद का चेहरा सिया हो जाता था, सारा दिन मुंह छुपाए घूमता था, सोचता था कि इसको, बच्ची को बाकी रखना है या जिंदा दफन कर देना है। जी हाँ, बच्ची के पैदा होने पर इस तरह मातम होता था, इस तरह तकलीफ होती थी जैसे अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी सजा मिल गई है। बेटा पैदा हो तो जनाब तोहफे और दावतें हो रही हैं, और बेटी पैदा होने को जिल्लत तस्वुर किया जाता था। कुरान क्या कहता है, उस दौर का हाल कैसा था? अल्लाह अकबर, कुरान मजीद सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 में फरमाता है, और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और गुस्से से भरा होता है। इस बशारत की बुराई के सबब लोगों से छुपा फिरता है। क्या इसे जिल्लत के साथ रखेगा या इसे मिट्टी में दबाएगा? मेरे आका उस दौर में आए हैं। कुरान कहता है खबरदार, ये कितना बुरा फैसला कर रहे हैं। अब ऐसे दौर में नबी पाक वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले बेटियों को इज्जत दी, उनकी विलादत पर खुशी मनाई, उनसे प्यार, मोहब्बत और लुत्फ और करम से पेश आए। हमारे प्यारे आका ने तो बेटियों वालों को जन्नत की बशारतें अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं जिसका मजमून है, जिसकी 3 बेटियां हों, अच्छी खिदमत करे, अच्छी तरबियत करे, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। साहबी रसूल कहते हैं हुजूर किसी की 2 बेटियां हों, आका फरमाते 2 बेटियां हों तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। एक और साहबी अर्ज करते हैं हुजूर अगर किसी की 1 बेटी हो, आका फरमाया 1 बेटी हो फिर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। याद रखिए जब औलाद हो ना तो बीइंग अ फादर सबसे पहला अच्छा काम ये कि उनके अच्छे नाम रखे जाएं। आजकल नाम के मामले में भी अजीब रेस लगी हुई है। नाम रखना है और यूनिक रखना है, ऐसा नाम रखना है जो पूरे मोहल्ले में किसी का ना हो, बल्कि उसका माना भी कोई ना बनता हो, बल्कि माना गलत भी बनता हो तो भी फिक्र नहीं होती। अरे अल्लाह के बंदों, ऐसा नाम क्यों रखना है?
नाम वो रखें जो अल्लाह वालों के नाम पर हो, उनकी निस्बत मिले, उनकी बरकतें मिले, सहाबा के नाम, अहले बैत के नाम। तो कोशिश करें अपने बच्चों के प्यारे नाम रखें। और सुभान अल्लाह, फिर औलाद के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करना ये वालिदैन का काम है। नबी पाक ने बहैसियत वालिद क्या प्यारे रिश्ते तलाश किए। आपके तमाम बेटे जो थे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में अपने बचपन के आलम में ही दुनिया से चले गए, मगर बेटियां जो बड़ी हुई नबी पाक ने रिश्ते कहाँ किए। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला की शादी नबी पाक ने अबुल आस बिन रबी रदी अल्लाह तआला से फरमाई। और सुभान अल्लाह, मेरे आका उनकी तारीफ में फरमाते, इसने जो मुझसे बात कही सच कही, जो वादा किया पूरा किया। वो ऐसे सुभान अल्लाह अच्छे इंसान थे। और उसके बाद नबी पाक ने सुभान अल्लाह हजरत रुकैया का जहां तक ताल्लुक है, उनकी शादी किससे की? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु से। हजरत रुकैया का जब विसाल हो गया, हजरत उम्मे कुलसूम की शादी फिर नबी पाक ने हजरत उस्मान से की और फरमाया, अगर मेरी 100 बेटियां होती और एक के बाद एक उनका इंतकाल होता तो अपनी सारी बेटियां उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में दे देता। क्या शानदार हस्ती ढूंढी। आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा पैकरे शर्मो हया और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सुभान अल्लाह, जब बात आती है बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की, तो नबी पाक ने उनका रिश्ता किससे किया? मौला कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज से मोहब्बत कैसे करते? बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैं जहां से पानी पीती थी ना, हुजूर को देती, हुजूर भी एग्जैक्टली उसी जगह से पानी नोश फरमाया करते थे। कभी कभी मैं गोश्त, हड्डी लगा हुआ गोश्त मैं जब नोच के खाती थी, हुजूर को पेश करती, हुजूर एग्जैक्टली उसी जगह से वो गोश्त तनावुल फरमाया करते। मोहब्बत वाली बात, प्यार वाली बात, सॉफ्टनेस वाली बात। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत खदीजा के बारे में फरमाया कि मुझे इनकी मोहब्बत अता की गई है। और एक बार बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला से फरमा रहे हैं कि क्या किस बात पर राजी नहीं हो कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरी ज़ौजा हो? बीबी आयशा फरमाती है, क्यों नहीं, खुदा की कसम मैं राजी हूं। आपने फरमाया, तो तुम दुनिया और आखिरत में मेरी ज़ौजा हो। अपनी फैमिली के साथ मोहब्बत का इजहार, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार, अपने फैमिली के काम आने वाला अंदाज, ये नबी पाक बहैसियत शौहर और फैमिली मेंबर थे। बहुत सारे एस्पेक्ट मेरे पास हैं और मैंने शुरू में कहा था कि मेरे आका की शान तो वो है कि बयान करते चले जाएं। वो शायर कहते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। मगर अब मैं जिंदगी के आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक आखिरी पहलू जो मुझे आज के बयान में बयान करना है, वरना बातें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि वो पहलू जरूर बयान करूं जो आज के दौर में हम सब के लिए बहुत जबरदस्त, जिसकी एग्जाम्पल है और हम सबको उसमें से समझना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत फातेह, कॉन्करर, फातेह। जब भी हम नाम सुनते हैं ना प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हमारे जहनों में क्या आता है? तलवारें, लश्कर, खून, मैदान जंग, यही सब ना। हम में से अक्सर ने तारीख में ऐसे ही फातिहीन के नाम तो पढ़े हैं, वाक़े सुने हैं, जिनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंगेज खान, जिसने बगदाद को राख कर दिया। हलाकू खान, जिसने दरियाए दजला को लोगों के खून से सुर्ख कर दिया। इस तरह और भी कई नाम हमारे जहनों में आते हैं। फातेह थे, मगर वो कैसे फातेह? जहां गए तबाही फैलाई, जो शहर फतह किया उसे वीरान कराए, जिन कौमों को जीता उन्हें गुलामी और जिल्लत की जंजीरों में जकड़ दिया। और जब वो चले गए तो उनका नाम भी जल्दी भुला दिया गया, उनके असरात मिट गए, उनकी यादें सिर्फ खौफ की सूरत में बाकी रह गई। अब जरा सोचिए, रुकिए, हाँ रुकिए, क्या कोई ऐसा फातेह भी गुजरा है? जरा सोचते हैं, जिसने फतह के बाद तलवार ना उठाई,
جس نے جیت کر بھی معاف کیا، جس کی فتح نے خون نہیں بہایا بلکہ آنسو پہنچے، جس کی فوج نے شہر فتح کیا لیکن ایک گھر بھی نہ لوٹا۔ ناظرین، اگر ایسے فاتحین کو آپ ڈھونڈنے نکلے تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آئے گا کوئی اور نہیں، ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے۔ آئیے فتح مکہ پر چلتے ہیں۔ فتح مکہ یہ تاریخ انسانیت کا اہم ترین واقعہ ہے۔ فتح مکہ وہ مکہ جس کے باشندوں نے نبی پاک کو 13 سال تک تکلیفیں دیں، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، جہاں آپ کے ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا گیا، جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے گئے، جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں تشریف لے گئے۔ آج اسی مکہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کانکرر، فاتح بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ تاریخ نے اس لمحے کو محفوظ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنا سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی ہے وہ اونٹ سے لگ رہی ہے، اونٹ کی گردن کو چھو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زبان پر اللہ کی تسبیح جاری ہے۔ فخر نہیں ہے، معاذ اللہ آج کا کوئی فاتح ہو تو غرور ہو، جاہو جلال ہو، تکبر ہو، اور نبی پاک عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر اللہ کا نام لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے رحمت، عفو، درگزر اور اعلی اخلاق کا جو بے مثال مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے جنگ بھڑکانے کی کوشش نہیں کی، کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، بلکہ سب لوگوں کے لیے سلامتی اور امان کے دروازے کھول دیے، سوائے چند بڑے مجرمین کے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی نبی پاک نے امیزنگ اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کے لیے امان ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا۔ بیت اللہ کے اندر 360 جھوٹے خدا موجود تھے۔ نبی پاک نے اپنی چھڑی سے ایک ایک ان کو گرانا شروع کیا اور قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور وہ جھوٹے خدا جو تھے وہ منہ کے بل گرتے جا رہے تھے۔ اب نبی پاک نے نماز ادا کی اور بیت اللہ کے دروازے کو کھول دیا۔ ذرا سوچو نا مسلمانوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام یہاں سے کس تکلیف میں گئے اور اس سے پہلے کتنا ستایا گیا۔ نماز پڑھنے پر مارتے تھے، اذان دینے پر مارتے تھے، کعبے کا طواف کرنے پر مارتے تھے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا، ہمیں اذان دینے سے کوئی نہیں روک رہا۔ ہم ہیں جو مسجدوں میں کم جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا نماز پہ مار پڑتی تھی، اب سنیے کیا ہوا۔ ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور دل کے کانوں سے ذرا میں جو الفاظ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ سنیے گا، یہ آج کے بیان کا لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ میسج ہے۔ اب سامنے مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر خطبہ دیا، جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تمام باطل رسومات کو اپنے مبارک قدموں تلے رون دیا۔ اور اب نبی پاک نے کیا فرمایا، ایک خدا کے سوا اور کوئی معبود سچا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچ کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور کافروں کے گروہوں کو سنگل ہینڈڈلی تنہا شکست دی۔ خطبے کے بعد نبی پاک اب متوجہ ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا، جنہوں نے آپ کو جادوگر کہا تھا، جنہوں نے شاعر کہا تھا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر نماز کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر گندگی ڈالی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے صحابہ کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک شاب ابی طالب میں بھوکا پیاسا رکھا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر کے ان کی
मुबारक जिसमें अकदस का मुसला किया था, जिन्होंने आपके सहाबा को तपती गरम रेत पर लिटाया था, मेरे आका रात की तारीकी में मजबूरन मक्का छोड़कर गए थे। ये सारे लोग मौजूद थे। नबी पाक के साथ जो कुरैश के लोगों ने सलूक किया था ना, सब उनके पेशे नजर था। वो खौफजदा थे, लरज रहे थे कि अब क्या सलूक किया जाएगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या सवाल किया, ऐ गुरोहे कुरैश, तुम क्या गुमान करते हो आज तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं हम आपसे अच्छे सलूक की तवक्को रखते हैं, आप शरीफ भाई और शरीफ भाई के बेटे हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ, अगर आज इस मौके पर कोई और फाते होता तो शायद कहता आज तुम्हें अच्छा सलूक याद आ रहा है, जो तुमने मेरा साथ किया उस वक्त तुम्हारा अच्छा सलूक क्या था। याद है जब तुमने मेरे साथियों को गरम लेट पर लिटाया था, आज वही रेत तुम्हारे लिए तैयार है। याद है जब तुमने मेरे चचा को शहीद किया था, आज हर खून का बदला लिया जाएगा। याद है जब तुमने हमें 3 साल तक भूखा प्यासा एक घाटी में रखा था, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारे हिसाब का दिन है। नाजरीन जरा गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई और होता तो शायद उन सब का एक एक करके हिसाब लेता, जो तारीख इसे इंसाफ भी कहती, मगर ये वो लम्हा है, इस लम्हे का तारीख में और कोई लम्हा सानी नहीं है। 10,000 का लश्कर है, ताकत है, इक़्तिदार है, अथॉरिटी है, मगर नबी ये पाक ने क्या फरमाया, वो अजीम ऐलान, ला तसरीब अलैकुमुल यौम फदहबू अंतुमुत तुलका। आका फरमाते हैं आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सारे आजाद हो, सबको माफ फरमा दिया। नाजरीन बस यही तो अल्फाज थे, न लंबी तकरीर थी, न तवील फहरिस्त थी, न शराइत थे, न मुआयदे थे, बस एक जुमला, माफी का जुमला। उस जुमले ने कमाल क्या किया, उस जुमले ने वो काम कर दिया जो लाखों तलवारें नहीं कर सकती। जिन दिलों में सालों से नफरत थी वो एक जुमले से पिघल गए, जिन आंखों में खौफ था वो आंखें इस एक जुमले से आंसुओं से भर गईं। जो लोग दुश्मन बनकर आए थे वो इस एक जुमले के बाद आशिक बनकर लौटे। जिन हाथों ने कभी आप पर पत्थर फेंके थे वही हाथ अब बेअत के लिए आगे बढ़ने लगे। जिन जबानों ने कभी गुस्ताखियां की थी वही जबानें ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रही हैं। वो कुरैश जो सुबह तक दुश्मन थे शाम तक मुसलमान हो गए। ये सिलसिला रुका नहीं प्यारे इस्लामी भाइयों, अब अरब के कबीले दर कबीले मुसलमान होने लगे, वफूद के वफूद मदीने का रुख करने लगे। ये थी असल फतह, तलवार की फतह नहीं, मोहब्बत की फतह, खौफ की फतह नहीं, माफी की फतह, इंतकाम की फतह नहीं, रहमत की फतह। बताओ ना, हलाकू खान को याद किया जाता है नफरत के साथ, मगर सुभान अल्लाह मेरे आका को आज 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन नबी पाक को दुनिया के हर कोने में, हर जबान में, हर अजान में, हर नमाज के दुरूद में, माओं की लोरियों में, बच्चों की तालीम में, हर जगह हर वक्त मोहब्बत से याद किया जाता है, क्योंकि नबी पाक ने दिलों को फतह किया था। दिस इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। दिल फतह करना जीतें, दुश्मनियां छोड़ दें। आज छोटी छोटी बात पर हमने दुश्मनियां पाली हैं। मैं फला से बात नहीं करता, मैं फला से बिजनेस नहीं करता, मैं फला के घर नहीं जाऊंगा, हमारा उनसे रिश्ता कोई नहीं है। कबीलों में दुश्मनियां हैं, खानदानों में दुश्मनियां हैं। अरे अल्लाह के बंदो, ये तो इस्लाम से पहले की बातें थी, मगर हम मुसलमान होकर दुश्मनी रखें, माफ ना करें, दरगुजर ना करें। कोई है ऐसा इस हॉल में जिस पर, उस पर या उसकी फैमिली पर इतना जुल्म हुआ हो जितना नबी पाक और सहाबा पर हुआ था? है कोई कि हमारे किसी रिश्तेदार को शहीद करके उसके जिस्म के टुकड़े किए हों? क्या कर दिया हमारे रिश्तेदारों ने, क्या कर दिया हमारे मुसलमान भाइयों ने? अरे हो गई गलती। थोड़ी सी जिंदगी है, मोहब्बत के साथ जीना है, नफरत के साथ नहीं। तो आज के इज्तिमा से ये पैगाम लेकर जाना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनों को माफ करने वाले, नफरतें नहीं मोहब्बतें फैलाने वाले हैं। तो मेरी जात भी नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएगी। मैं हुजूर का उम्मती हूं ना। शेर तो सबको याद होगा, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कवाएं दी,
सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी।